Hi students, welcome back to our next session. In this session, we can discuss about Indian economy. This is the fourth chapter in managerial economics. First, I can give an introduction to you. Indian economy. Indian economy is a mixed economy. It is a land of diversity, etc. What do you mean by land of diversity? Land of diversity means the people in India are in diverse nature. They may have different culture, religious beliefs, food style, clothing style, etc. So India is a land of diversity. Secondly, India is the second largest populated country in the world. This is the largest populated country in the world. After China, India is the largest populated country in the world. India has so many natural resources like water, forest resources, etc. Then India is a mixed economy. Why it is called a mixed economy? Both public sector and private sector exist. So India called as a mixed economy. India is not well developed. This is an introduction to Indian economy. The introduction to Indian economy says that India is not well developed so much. It has so many resources. It has diversified people and so on. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൾച്ചറുകളും ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ഒരു ആളുകളുടെ ഒരു ലാൻഡാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷന്റെ കേസിലായാലും ഇന്ത്യ ഓക്യുപ്പൈസ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ ചൈന. ഇന്ത്യ ഓക്യുപ്പൈസ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെൽത്ത് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും എല്ലാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്കണോമിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി. We can study the characteristics or features of Indian economy. What are the characteristics or features or nature of Indian economy? What are they? They are low per capita income, rapid growth of population, unemployment and underemployment, excessive dependence on agriculture, low productivity, deficiency of capital, service-driven economy, poverty, higher income inequality, technological backwardness, underutilization of natural resources, inadequate infrastructure, slow industrial development, underdeveloped money market. നമുക്കിനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. First one, low per capita income. Have you heard about the term per capita income? Compared to other countries, India has low per capita income. What do you mean by per capita income? Per capita income is the average income earned per person in a given area in a specified year. That is per capita income. What about per capita income? It is the average income per person in a given area in a specified period. ഒരു particular period ഒരു given ഏരിയയിലുള്ള income per person ആണ്, average income per person ആണ് per capita income. The area may be city, region or country. In short, we can say that we can calculate per capita income. How we can calculate per capita income? Per capita income is equal to the area's total income divided by total population. Area's total income divided by total population. ഏരിയയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻകം. അപ്പൊ അതൊരു കൺട്രിയുടെ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ കൺട്രീസ് നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർ പേഴ്സന്റെ നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടും. ഇതാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം. മറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രികളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ റേറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ GDP റേറ്റും ലോ ആണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ GDP? ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് product. It is the monetary measure of the market value of all the final goods and services produced in a specified time period. That is GDP, gross domestic product. It is a monetary measure of the market value of all the final goods and services produced in a specified time period. ഒരു particular time period ഇനുള്ളിൽ ഒരു കൺട്രിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ
market value ആണ്. Market value of monetary value regarding the market value of all goods and services produced during a particular period. ഈ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും GDPയും മറ്റ് കൺട്രികളെക്കാൾ കുറവാണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് possessed by Indian economy. It can be considered as a limiting factor, per capita income. Then we can go to the next point, rapid growth of population. We have already told that India occupies second position in the population സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ. അപ്പോൾ കൺട്രികളുടെ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഓക്യുപ്പൈസ് ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഗ്രോയിങ് അറ്റ് എ റാപ്പിഡ് റേറ്റ് അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ? ഇനി ഇങ്ങനെ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഇഫക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക? ദ റൈസിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ imposes so many problems. What are the different problems posed by the overpopulation? What are they? It may lead to poverty, inadequate housing, poor health, low education, infant mortality rate, etc. ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും നമ്മുടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ അത് എല്ലാ റിസോഴ്സസുകളും കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെ വരും? പോവർട്ടി, ഇനാഡിക്വേറ്റ് ഹൗസിംഗ്, പുവർ ഹെൽത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷന്റെ ഇഫക്റ്റ്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ adds liability to the society because more and more food, clothing, shelter, medicine, schools, jobs, etc. അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ജോബ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആളുകളുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടും തോറും, പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും എല്ലാം തികയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരിക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. Then we can say the third one is unemployment and underemployment. Then India faces the another problem is unemployment and underemployment. We have familiar the topic unemployment. Unemployment എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ല ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. യൂത്ത് സെക്ടേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, തൊഴിലില്ലായ്മ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളാണ്, ലേബേഴ്സ് ഒരുപാടാണ്, പക്ഷെ അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്? നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആണ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്. എന്തായിരിക്കും അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പല ആളുകളും, മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ പീപ്പിൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അതർ മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ. ഇപ്പം പലരും അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റികളിലാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ പറയാ അഗ്രികൾച്ചർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ആയാലും ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ സീസണൽ വർക്ക് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സീസണൽ വർക്ക് വരുമ്പോൾ, ഓഫ് സീസൺ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ദേ മേ ലോസ് ദെയർ ജോബ്. ദിസ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്. അവർക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ഓഫ് സീസൺ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ജോബ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരാണ്. സോ ദേ ആർ ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്. വി ഹാവ് സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് unemployment, underemployment. Then the third one is disguised unemployment. What do you mean by disguised unemployment? Important one ആണ്, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന്. Disguised unemployment. In Indian economy, much large number of workers are engaged in production than they are actually needed. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെ, പല ബിസിനസ് പ്ലേസുകളിലായാലും ഫാക്ടറികളിലായാലും ഈവൻ ഷോപ്പുകളിലായാൽ തന്നെയും ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സ് ആണ്, എക്സസ് സ്റ്റാഫ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സപ്ലൈ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആർ മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ്. കാരണം ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ലേബേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യ ഈസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ലേബേഴ്സ് ആർ മോർ ദാൻ ദേ റിക്വയർഡ്. ആവശ്യത്തിനുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലേബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയയിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് disguised unemployment. What do you mean by disguised unemployment? In our Indian economy, a much large number of workers are engaged in production than they are actually needed.
This situation is called disguised unemployment. The next one, excessive dependence on agriculture. The main income of India is from agriculture. Agriculture is the main occupation. Most of the persons in India engaged in agriculture. Agriculture is our major income. 65% of people depend upon agriculture for their livelihood. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ആളുകളും depend ചെയ്യുന്നത് agriculture ആണ്. So 65% of our people depends upon agriculture for their livelihood. So this is the situation of excessive dependence of agriculture. So agriculture in India is overcrowded because 65 or more percentage of Indian people are dependent on agriculture. So we can say that our agriculture in India is overcrowded. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. മറ്റ് ഏരിയയിലൊന്നും അധികം ആളുകൾ വരുന്നില്ല. 65% ആളുകളും അഗ്രികൾച്ചർ ആണ്, ബാക്കി 35 മാത്രമാണ് മറ്റ് സെക്ടേഴ്സിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Then the next problem is low productivity. Productivity from per worker is low in our India. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർക്കറിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, whether it may be manufacturing activity or agriculture activity, the labor per productivity is low as compared to other countries. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പെർ വർക്കർ ഇന്ത്യയിൽ കുറവാണ്. They cannot contribute much more capital to our economy. Low productivity. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇന്ത്യൻ പീപ്പിളിൽ വരുന്നത്? They are poor health habits. They are poor, illiterate, ignorant, etc. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിവില്ല, ഇഗ്നറന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇലിറ്ററേറ്റ് ആണ്, അതും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ, ഇതെല്ലാം പ്രോബ്ലം ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ they cannot much more contributed to our Indian economy. Then the next one is deficiency of capital. What do you mean by deficiency of capital? We have already told that India is not well developed. അല്ലെ, ഇന്ത്യ അധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കൺട്രിയാണ്. So it faces the another problem is deficiency of capital or shortage of capital. Capital formation of India is very low. A country can become rich and powerful only by possessing of a large amount of capital. ഇപ്പോൾ മറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള USA, UK പോലെയുള്ള കൺട്രികളിലാണെങ്കിൽ they can possess a large amount of capital, but India can possess only low capital for its economy. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വളരെ കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ കുറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഇൻകം കുറവാണ്. ഡ്യൂ ടു ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഹൈ പ്രൈസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ദ ഇൻകം ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി സ്പെൻഡ് ഓൺ കൺസംഷൻ. ഹെൻസ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സേവ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേ സ്പെൻഡ് മോർ മണി ഫോർ കൺസംഷൻ. കൺസംഷന് വേണ്ടി ഒരുപാട് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നു. സോ ദേ കാണ്ട് സേവ് എനിത്തിങ്, അല്ലെ, ഒന്നും തന്നെ മിച്ചം വെക്കാനില്ല ഉള്ളത് അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യാണ്. പർച്ചേസിങ് പവർ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില്. കൂടുതൽ ആളുകൾ ഷോപ്പിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ കൺസംഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ചെലവരുന്നത്. ഒന്നും മിച്ചം വെക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല. സോ അവർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ deficient. Then service driven economy. The next problem is service driven economy. What do you mean by service driven economy? India provides more importance to service rather than production. ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സർവീസിനാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സർവീസ് ആണ്. സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പബ്ലിക് സർവീസുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ്, അങ്ങനെയുള്ള സർവീസുകൾക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. The next feature of Indian economy is poverty. Have you heard about poverty? Poverty means when a person is not in a position to meet a decent standard of living. That is poverty. Poverty rate in India is very high compared with other advanced countries. What do you mean by poverty? It is a state of position. A person cannot be able to satisfy his ഡീസന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. അയാൾക്ക് അയാളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് പോവർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. There may be two types of poverty. What are the two types of poverty?
absolute poverty and relative poverty. What are they? Absolute poverty and relative poverty. Absolute poverty means a person is not in a position to meet his basic needs. That is absolute poverty. Absolute poverty means a person is not in a position to fulfill his basic needs. അയാളുടെ basic needs പോലും satisfy ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും it's an absolute poverty. ഇനി relative poverty ആണെങ്കിലോ, relative poverty means a person cannot meet 50% of his നീഡ്സ്. അതായത് അയാളുടെ ഉള്ള ഇൻകത്തേക്കാൾ ഒരു 50% കുറയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് നീഡ്സ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അയാളുടെ ഫുൾ നീഡ്സ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് റിലേറ്റീവ് പോവർട്ടി. When a household receive 50% of his റിയൽ ഇൻകം, അതിന്റെ റിയൽ ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു 50% റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ പകുതി ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് റിലേറ്റീവ് പോവർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല്. However, poverty rate in India is high compared to other countries. The next feature of Indian economy is higher income inequality. Income inequality is common in India, but compared to other countries, it is very lower in India. Income inequality means unequal distribution of income. Income എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒരുപോലെയല്ല. അതാണ് ഇൻകം ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ചില ആളുകൾ റിച്ച് ആയിരിക്കും, കുറെ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും, എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് is the main reason for higher income inequality. The next one, technological backwardness. India is a technological backward country. India uses more manual labors than machineries. India focus on labor, so its productivity will be low, the cost of production will be high. That is the result of technological backwardness. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിനെ അധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കൂടുതൽ മാനുവൽ ലേബേഴ്സിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും, അതേസമയം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പെർ വർക്കറിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു റീസൺ ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് മെഷീനറീസ് വളരെ കുറവാണ്, ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അധികം. അതായത് കൂടുതൽ ലേബേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. This is another limit or feature of Indian economy, technological backwardness. India generally use less technology for production activities. Then the next one is underutilization of natural resources. We have studied that so many natural resources are available in our country. What are the natural resources available in our country? What are they? Forest wealth, water sources, mineral sources, etc. There are so many natural resources are available here, but it cannot be fully utilized. If it is fully utilized, we can attain very much profit. So this is another feature of Indian economy. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ഫോറസ്റ്റ് വെൽത്ത് ആയാലും മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ആയാലും ഒരുപാടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യില്ല. ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിത് ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രി ആയിട്ട്, ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആയിട്ട് മാറുമായിരുന്നു മറ്റ് കൺട്രികളെ പോലെ. The next one, inadequate infrastructure. What do you mean by infrastructure? Infrastructures are the basic facilities required for the production. What are the basic facilities required for the production? What are they? Can you list out that? What are they? Okay, power, transportation, communication, banking, insurance, etc. These are all infrastructure need to our production. In India, there is an inadequacy in the infrastructural facilities. Our transport system, our power system is not fully developed so much. Then the next one is slow industrial development. Industrially backward country ആണ്
ഇന്ത്യ. 1991 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിക്ക് ശേഷമാണ് ഇൻഡസ്ട്രികൾ ട്രെമൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങി. കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രികൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് 1991 ശേഷമാണ്. പുതിയ പോളിസികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വന്നത്. അതുവരെയും ഇൻഡസ്ട്രിയലി വളരെ ബാക്ക്വേർഡ് ആയിരുന്നു അവർ കൺട്രി. The next one, underdeveloped money market. In the older period, our Indian economy is comprised with commercial bank and unorganized sectors. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഫിനാൻസിനുള്ള ആ മണി മാർക്കറ്റ് ആ സോഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സും അതുപോലെ തന്നെ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി ലെൻഡേഴ്സും ആയിരുന്നു. എന്താണ് ഈ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അതായത് മണി ലെൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ആളുകളെയാണ്. അതായത് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ്, അത്രയും അങ്ങോട്ട് വിപുലമല്ല, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തയും അങ്ങനെ സാധാരണ മണി ലെൻഡേഴ്സ് പകുതി അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കുറെ ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും നമുക്ക് മണി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല ഇൻ ദ ഓൾഡർ പീരീഡ്. കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സും ഈ പറയുന്ന അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പോ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, വേറെയും ഇൻഡിജീനിയസ് ബാങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കംപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ മണി മാർക്കറ്റ് വേണ്ടത്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികള്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, പെൻഷൻ സ്കീമുകൾ, സോ മെനി സ്കീംസ് ആർ അവൈലബിൾ ഹിയർ. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ മണി മാർക്കറ്റ് വേണ്ടത്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ വേരിയസ് ഫീച്ചേഴ്സ് പൊസസ്ഡ് ബൈ അവർ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി. താങ്ക് യു ഓൾ.